پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں، رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم تری پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم تری پڑھ لی، دوسری میں قل ہو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، آپ بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل تو۔
اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں, ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون, دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں, فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں, فائدہ ہے, آپ کی صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں, 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ, ٹھیک ہے نا, پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو, اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, لوگوں کے کام آ سکوں, تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا, آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے, اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا, وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو, بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے, اچھا ہے, چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں, وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے, یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا, تہجد تراویح اور دعاؤں کا, یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھائی کھیل لیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو, تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں, کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے, ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے, ہمیں سونے نہیں دیتے, ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز, ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی, بھائی تھانے میں رپورٹ کرو, اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے, یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں, لندن میں, پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا, تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو, پڑوسی پولیس کو فون کرے گا, پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے, آہستہ کر آواز, اپنے گھر کے اندر سن, میں لوگوں کی سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں, اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں, تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمس ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو, تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں,
साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है, जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है, बोलो पहली रकत में सूरह मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों है, दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ेंगे? और हो सकते हैं इतने बड़े बाल हैं। अगर वितर की पहली भाई रकत मैंने में कहा कसर भी तो है ना, सूरह हमने फलक और कई दूसरी दफा में करा सूरह लिया, अब क्या नास है? पढ़ी, कसर भी तो सुन्नत है, वो भी तीसरी ठीक में है। कौन सी सूरत बहरहाल पढ़ेंगे? बड़े बालों में जीनत है, मोहम्मद सालिम लेकिन हज में क्या होता है, साहब दहशतगर्दी का जड़ से मोहम्मद सालिम साहब, तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत, किसी ने इसकी बोलो तरतीब के खिलाफ नहीं कर लिया तो कोई उसका गुनाह खत्म नहीं करने है। का एक ही तरीका खास तौर निकाल पे कर लो भूले यार, से हो जाए, मजबूर होके अगर किसी ने भूले से किसी का पहली भला तो हो रकत में जाएगा ना, सूरह किसी की नास पढ़ बच्ची ली का, है तो किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। सूरह नास ही इसलिए पढ़े। डॉक्टर जाकिर लेकिन अगर वो सूरह फलक भी पढ़ लेता है तो बहुत भी दिन ठीक का है। काम ले रहा है, बेहतर ये है कि सूरह नास मसला दोबारा बिल्कुल रिपीट कर ले अगली सूरत। तीन तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान और अगर किया, वितर वो की बाद पहली में रकत में अबूल सूरह किया है, फलक और वैसी दूसरी रही में भी नहीं, सूरह नास उसमें पढ़ी तो पैदा हो तीसरी गई है। में तीसरी में तो सूरह लोगों नास ने पढ़ ले, बहुत दोबारा दफा पढ़ ले, ऐसा किया, तीन नहीं तो तलाक कुल वल्लाह पढ़ ले दोबारा। का क्लिप तो आया इसमें तो कोई वीडियो मशरूब रख लिया। मैंने नहीं है। बार बार बताया, बेहतर है हराम है, तरतीब तीन से तलाक पढ़े। कुरान ने बयान अगर किया, हदीस ने गलती से बयान किया, तरतीब सहाबा आगे का पीछे इजमा हुई है, है तो भी तीन कुछ नहीं तीन होता होती है, बीवी हलाल अली अरशद नहीं साहब होगी। ने खुदा की कसम को मत सियालकोट दावत से दो। पूछा है डॉक्टर कि जाकिर नाइक सूरह काबिल एहतराम है, लेकिन फातिहा अबू के हनीफा बाद से ज्यादा सूरत इल्म नहीं है मिलाना उनके भूल पास, गए। इमाम शाफी से ज्यादा इल्म सूरह नहीं है, फातिहा इमाम के मालिक बाद से ज्यादा सूरत इल्म नहीं है, मिलाना अहमद भूल बिन जाएं हंबल तो से क्या ज्यादा इल्म करें? नहीं है। जनाब डॉक्टर अली जाकिर अरशद नाइक साहब बुखारी के सूरह हवाले दे फातिहा रहे हैं के और बाद अहमद अगर बिन आप हंबल फौरन बुखारी के रुकू में उस्ताद चले हैं। गए समझ में आ और रही है आपको बात कि याद नहीं आ आया, रही? रुकू में याद बुखारी आया के कि इमाम मैंने बुखारी के सूरत उस्ताद मिलाई हैं है, अहमद तो बिन आप हंबल, रुकू से खड़े हो इमाम जाएं, शाफी सूरत अहमद बिन मिलाएं, हंबल के उस्ताद दोबारा हैं, रुकू इमाम करें मोहम्मद और इमाम आखिर में शाफी के सजदा उस्ताद साहब भी हैं, करें। इमाम अबू और हनीफा अगर इमाम रुकू में मोहम्मद के याद उस्ताद नहीं हैं आया, और इमाम सजदे तक मालिक पहुंच गए, बकिया आपको तीन याद ही इमामों के नहीं उस्ताद हैं, आया, और ये तो ताबीन अब क्या करना है के आपने? दौर के लोग फर्ज हैं, की पूरी फर्ज उम्मत ने इन नमाज पे की अगर इत्मीनान पहली किया दो है रकतों और में आप उस वक्त सूरत इत्मीनान भूले थे, किया है तो जब तीसरी रकत में ये आप सूरत दो मिला लें, नंबरियां नहीं सूरह थी, इस फातिहा तरह के के बाद मंजर सूरत नहीं बिक मिला रहे थे लें। मार्केट ठीक है ना? में, नेक तीसरी लोग में थे, नहीं याद आया, परहेजगार लोग चौथी थे, में वो खुद मिला साहिब लें। इल्म थे। और उस आखिर में वक्त सजदा जिन साहब लोगों भी पर करें। एतमाद किया गया ना, ये तो मसला है मसाइल में इसमें। वो और लोग अगर ज्यादा बिल्कुल ही काबिल भूल गए एतमाद आखिर हैं। तक आज के और स्कॉलर्स की रसैयात में हर आखिर बात में नहीं ली याद आया, जाएगी। तो समझते हो कि सिर्फ नहीं सजदा समझते हो? साहब से भी तो नमाज अच्छा अदा मेरे हो भाई जाएगी। हम चलते हैं और आगे। अगर सुन्नतों अच्छा में ये डॉक्टर काम जाकिर हुआ नाइक है, बेचारे यानी उन्हें वो सुन्नत मसाइल मुअक्कदा बताना भी पढ़ छोड़ रहे दिए, लेकिन थे, पब्लिक ने उनको या छोड़ा ये कि नहीं। नवाफिल जब पढ़ भी रहे कोई थे, जाता है हजरत आप तो मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं उसमें भाई तो मैं चूंकि नहीं हर रकत में बताता सूरत यार। मिलाना वाजिब तो है, शिकायत कर फराइज रहे में तो थे चले कि पहली जो मिली आता है तो ना तीसरी में मिला एक ही ली, बात लेकिन लेके सजदा साहब आता फिर भी है। करना तो पड़ेगा। इसलिए कहीं तो मेरा यहाँ पैगाम ये जा है रहा है ना कि लोगों तक, कोई डॉक्टर सुन्नतें साहब अगर से आप मिलने पढ़ के रहे थे लिए जाए उसमें ना सूरत तो मिलाना भूल काइंडली गए ये तो वाली बात रुकू उनसे में याद आया ना तो खड़े करें। होकर चाहे सूरत मिलाएं, तमीज से दोबारा रुकू मुलाकात करें, करें, सजदा सलाम साहब दुआ करें। करें, रुकू में याद नहीं आया तो अब बस उनके गई इदारे सूरत। के लिए कोई अब ताउन आखिर करना में है तो सिर्फ ताउन सजदा साहब करें करने, और नमाज पतली गली से इंशाअल्लाह आ हो जाए। जाएगी। जो जा रहा है कि हजरत नमाज आपने की वो मसला हर बयान किया, तो वो रकत में मसला बयान सूरह करो, कह रहे भाई इखलास मुझे पढ़ना, छोड़ फर्ज दो यार नमाज मेरे में हर हाल पे। रकत में चलो सूरह आगे इखलास मेरे पढ़ भाई, सकते हैं, जो काम वो खलीफा कर रहे हैं शाह उसमें उनके साथ याद से ताउन पढ़ भरपूर सकते तरीके हैं, से नमाज करना हो चाहिए। जाएगी। जिस हदीस में गैर आता है मुस्लिमों को दावत देना, कितने नमाज में लोगों को बार बार मुसलमान सूरह करने इखलास का पढ़ते कितना थे, कतर आपने की उनको गवर्नमेंट बुला ने के भी बुलाया पूछा, ना, लोग पहले उन्होंने कहते कहा थे मुझे इससे इस्लाम मोहब्बत है, तो तलवार से आपने फैला उनको है, हम लोग जन्नत की कहेंगे इस्लाम बशारत फुटबॉल से दी। फैला तो है। अगर किसी को अकीदा पहले तौहीद मशहूर से था कि इस्लाम मोहब्बत किससे है, फैला अल्लाह है? ताला की तलवार तौहीद से। है, इसमें उलमा ने इंसानियत बताया से नहीं पढ़ता है, अखलाक तो से फैला है, इंशाअल्लाह अपना अखलाक कोई से हरज फैला है, नहीं है। लेकिन तलवार से फैला है, नॉर्मली ये इस्लाम अमल से फैला है, नापसंदीदा है। फुटबॉल से। साहबा ने कसर शिकायत भी इसी टूर्नामेंट वजह हुआ से की थी ना पता नहीं कितने कि लोगों नबी को का जुकाम आम हुआ है, मामूल ये डॉक्टर नहीं जाकिर था। नाइक के हाथ तो बेहतर यही तो है इस कि एक चीज में रकत में उनके कोई साथ सूरत भरपूर पढ़े, ताउन दूसरी में करना दूसरी चाहिए। पढ़े, तीसरी में और तीसरी हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, सुन्नतें ये पढ़ रहे हैं तो चीज़ तीसरी में कोई और मुनासिब सूरत बेहतर नहीं। यही है। चलो कभी मेरे कभार भाई, अगर हम हो आगे जाए तो चलते कोई हैं। हरज नहीं है। तो अल्लाह मियां ने नमाज यहाँ में पर बताया सूरतें पढ़ने कि की क्या अपनी तरतीब है, शर्मगाहों की नमाज में हिफाजत सूरत करते हैं, यानी पढ़ने अपनी की ख्वाहिश तरतीब पूरी नहीं बता करते दें, सिवाय अपनी किस बीवियां तरतीब और से बांदियों से। सूरतें बांदियों पढ़नी का सेटअप चाहिए आजकल क्या हो गया अहले है, साजिद हम इंडिया बैनुल-अक़वामी से। मुआहिदा है। देखें अब
नमाज कोई में किसी को सूरतें बांदी उसी नहीं तरतीब बना से सकता। पढ़नी चाहिए कोई जिस औरत तरतीब आके से बांदी कुरान बनना भी मजीद चाहे में ना कि मैं लिखी आज से हुई आपकी है। गुलाम जो हूँ, सूरत लौंडी पहले हूँ, नहीं हो लिखी हुई है, सकता वो ये। पहली सूरत में समझते जो हो, बाद में इस्लाम लिखी ने हुई बात है। आजाद जैसे आप औरत को पहली ये राइट ही नहीं दिया कि वो पहले किसी की रकत बांदी में बन आप जाए। कुल वो हुवल्लाह सिर्फ पढ़ लें जंगों में और कैद दूसरी हुआ में करती अलम थी तरा पढ़ लें, और पूरी दुनिया में ये था कि बेहतर ये नहीं मुआहदा है। था। कराहत अब वो पूरी है दुनिया में उसमें, मुआहदा वो हो है गया है कि नापसंदीदा अब है, जंगों में नमाज जो कैद बहरहाल होगी हो वो बांदी जाएगी। नहीं और कोई बनेगी। तो कबीरा इस्लाम गुनाह ने भी मुआहदे नहीं की है, कोई पाबंदी ऐसा भी का नहीं है कि कोई सब हुक्म दिया गुनहगार है। होंगे, समझते हो, बेहतर क्योंकि ये है इस्लाम में कि कोई जो लाजमी मसहफ हुक्म नहीं था उस्मानी बांदी में जिस बनाओ। तरतीब से तो इसलिए कुरान अब लिखा हुआ आपके पास है, एक ही वो ऑप्शन सूरतें रह भी गया उसी है। तरतीब से वो पढ़नी ऑप्शन चाहिए। क्या रह गया हाँ, है? पहली में बीवी। अलम तरा तो पढ़ चार ली, शादियों दूसरी में की कुल हुवल्लाह, तो इत्तिफाक ये से ठीक अल्लाह है। ने इजाजत दी हुई है। लेकिन ये वो कोई मुझे फर्ज नहीं वाजिब बुरा भला नहीं है। अगर खाकर किसी वो ने अल्लाह ने गलती दी से हुई ऐसा है। कर लिया अदल कि की पहले शर्त के बाद साथ वाली फिर लोगों पहले की वाली, तो बराबरी भी के ठीक है, साथ इसमें कोई तो वो गुनाह आप नहीं। अगर एक साहब करना मुझे चाहें कहने तो लगे मेरी मजा तरफ ही नहीं से आ रहा नमाज में, मुझे मजा ही कोई नहीं आ शिकायत रहा। आपसे बिल्कुल मैंने भी कहा नहीं अच्छा होगी। मुझे मैं बताओ बताओ तुम्हारा तुम्हारा बॉस बॉस तुम्हें कोई काम अल्लाह को कहता नहीं है होगी कि तो चेक जाके ना सोसाइटी बैंक से गई कैश करा के दिल ले आ। सोसाइटी आप की कहते ऐसी हो यार तैसी, मजा ही नहीं आ रहा भाई, अच्छा वीडियो मेरे नहीं भाई बनाई, ऐसी लिखा की हुआ है ना, तैसी आप का कहते हो बना यार लेना। मजा ही नहीं आ रहा। आगे अल्लाह मैं ताला क्या फरमाते हैं वो वल्लज़ीना फीलिंग ही नहीं हो रही हुम बॉस की लिअमानातिहिम खिदमत करते ही वअहदिहिम ये बहुत पैसे मिलेंगे अहम आयत है वो यार, फीलिंग्स ये ही बहुत पैदा नहीं हो अहम रही। है। काश ये चीज मुसलमानों में आ जाए के बगैर वापस अमानतों और मुआहदों की एक्चुअली जो मोटिवेशन चाहिए एग्रीमेंट की जो काम करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। वो एक अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आप बोलेगा तेरे को जो काम दिया था वो तूने किया कि नहीं किया, जिम्मेदारी से फीलिंग मिलिंग गई दिल लेने। किसी से कोई इसी agreement तरह कर लिया, अल्लाह ने जो state हमारे agent जिम्मे कितने काम दो लगाया है नंबर ना, होते हैं, वो सिवाय काम उनके लगाया, मेरा बयान नमाज सुन पढ़ो रहे हैं। और दिल लगाने की कोशिश कल करो। मेरे बस पास केस आया, लगे जुम्मे ना को, लगे चंद ये दिन हमारा पहले मसला जुम्मे को केस आया। नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं यार नमाज में क्या फायदा, दिल ही नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर पड़ता है, तो यार ऐसी नमाज का क्या फायदा। वैसे तो स्टेट एजेंट उल्लू बना
रहे होते हैं, नमाज भी बना रहे होते हैं, तुझे पढ़ना पड़ेगी दूसरा और नमाज अच्छा मिल गया, सलाम फिर से जबान रिलीज करके उससे मामला करना शुरू कर, फर्ज पूरा करना है, हमने नंबरियां हो रही हैं, पैसों के मामले में ना करोगे दिल लग रहा है, ये नहीं लग रहा, समझते हो? नहीं, तो अल्लाह ने फरमाया क्या करता है, खुशबू पैदा से लिए कोई अच्छा प्लॉट मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो नियत चेंज। दूसरी सिफत ईमान वालों की लग़वियात से कैसे हुआ था, फजूल कामों से, दो नंबरियां इधर से फजूल कामों से कहते हैं, जिसने जब मालिक मकान कोई घर लिया हो और किराए पर, आखिरत में कोई वायदा ये किया था पहली से लेके 5 तारीख तक में किराया, दुनिया में फायदा, आमतौर पे 5 तक में फायदा नहीं दे रहे, 5 तारीख खेल रहे हैं, उसका फोन आ रहा है, आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी, चलो स्टैमिना फुटबॉल से ऐसा बनता है कि आदमी खुद फुटबॉल बन जाता है, 5 का हुआ था, इधर कॉल करके क्यों बता रहा है, ऐसे हो जाता है, नहीं है जो काम आपका था वो क्यों 2-3 बैतुल खला जब जाना होता है, दूसरा बता रहा होता है, सर आप 24 घंटे हो गए वॉशरूम नहीं गए, फुटबॉल एक ऐसी चीज है, चले जाए, आखिरत आपकी जरूरत है ना वॉशरूम होगी, जब आपको तकाजा होता है, आप किसी से मशवरा लेते हो या डॉक्टर कहेगा फौरन जाते हो, तो ये जो आपका एग्रीमेंट नहीं है तो घर में इससे तो फायदा होगा ना, और किराया दुनिया संवरेगी, इतने दिन ये जो रमजान में रातों को लड़के दूंगा खेल रहे, अब जब इतने दिन गुजर गए तो ये जिम्मेदारी किसकी है, मोटिवेशन मिली है कि और हो रहे हो, वो बयान मैंने इस पे नहीं किया कि देना पड़ेगा उसको, उसके कॉल किए पूरा पूरी बात बताना, समझते हो कि नहीं समझते हो, इस पे नहीं किया है किसी स्कूल में टीचर हो, बल्कि मैंने थोड़ी सी तारीफ की है, चलो यार पबजी से क्या है और तनख्वाह लोगे, आप पढ़ा रहे हो, दिल सो के गुजार लेते हैं, रोजा ले रहे होते हैं ना, तो समथिंग इज बेटर देन फर्जी है या नहीं है, लेकिन सियासतदान ने वोट दिए इस बेस में मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, वोट लेके जीत गया, अपना ये कर रहा है ना निकाल के वो कर रहा है, तहज्जुद पढ़ ले और अल्लाह से इसमें मुब्तला है, दुआएं मांगे, कोई भी मुस्तस्ना नहीं, साल खेला जा सकता है, बहुत बड़ा ये जो 4 साल जो पैकेज रमजान में चल रहा है ना, तहज्जुद तरावी करनी पड़ेगी, आपको मज़हब का हुक्म है, ये वाला पैकेज बाद में नहीं मिलेगा, तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं बाद में भी, वो फजीलत नहीं होगी जो रमजान में होती है, दुआएं बाद में भी कबूल होती हैं, वो उस तरह नहीं जैसे रमजान में कबूल होती हैं, पहले कहा ये जो नौजवान से लड़ते हैं सारी रात क्या करते हैं, हिफाजत खेल हिफाजत का मतलब पता है क्या है, अल्लाह के लिए भी पढ़ना, बोलो टाइम गुजार दिया, दूसरी बात दिया आपने कि कोई भी खेल किस तरह से खेलना कि अहले महल्ला नहीं आए की वजह से इमाम अबू हनीफा सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने अहले महल्ला की तरफ से शिकायतें आई हैं, क्योंकि कराची में दूर दूर से लोगों के मैसेज आए कि नमाजों की हिफाजत का मतलब क्या है, एक साहब ने कहा कि हम कुरान ने कहा कि हमें सोने नहीं देते, कुरान ने कहा सोते हैं तो चीखो पुकार की आवाज हमारी नींद गायब, मैंने कहा ये तो पुलिस कंट्रोल करेगी, मैं किताब में नोट करो और ये सफर के बारे में नाज़िल हुई है, मैंने तो हर नमाज के टाइम बयान की, उन्होंने कहा मैनेजमेंट का काम में है ना, हर नमाज देखो अमेरिका में तो हमें हदीस से पता चलता है कि सफर में आपने 2 नमाजों एक ही टाइम लगा दिया ना, हालांकि ऐसा नहीं, आपको आप हदीस जिब्रील से पता चलता है कि हर नमाज का टाइम क्या है, पुलिस आएगी बोलेगी भाई इसको क्या कर ले, मुतय्यन टाइम है, हदीस जिब्रील से पता चलता है, ज़ोहर यहां तक हमारे मैनेजमेंट ही नहीं है, जब मैनेजमेंट ही नहीं है मगरिब से मुझे हदीस जिब्रील मशहूर हदीस है उससे पता चलता है, इसलिए और जो सफर में आता है ना हदीस में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, अक्सर लोग हम पे तंज करते हैं कि जब नबी ने फरमाया 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं वो ऐसे क्यों नहीं पढ़ते, जिसका भाई बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने बगैर सफर के भी 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, तो जो उसका मतलब है वो करते हैं, इसका भी वही मतलब है, देखें इन हदीसों का भी, और उसका मतलब क्या है, अल्लामा शौकानी जो है गैर मुक़ल्लिद आलिम थे, कोई फायदा उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है 2 नमाजें इकट्ठी ऐसे पढ़ी है कि हर नमाज अपने वक्त पे पढ़ी है, समझते हो, एक मुअख्खर किया ज़ोहर को, और जब ज़ोहर का वक्त खत्म हुआ तो फौरन असर पढ़ ली, यानी असर अपने वक्त पे पढ़ी, ज़ोहर अपने वक्त पे पढ़ी, अपनी शर्म जो मतलब उस हदीस का है ना जिसमें आता है नबी ने बगैर किसी उज़र बारिश के 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, हम कहते हैं यही सफर का भी यही मतलब है, क्या है कि इससे तमाम कुरान और तमाम हदीस में क्या हो जाता है, तदबीर हो जाती है, सिवाय हज के, हज को खिलाफ क़यास है, भलाइयां दे, ये जो आजकल इतना सा रिवाज जो कि इस वाला मसला बयान किया, वो बिल्कुल जाओ जब भी लोग जाते हैं सफर मसाइल बात तो घर में ही पढ़ लेते हैं इकट्ठी, उन्होंने तो कह दिया कि मजबूरी में जायज़ किसी भी जायज़ होने की हमारे पास हमें उस पे इतराज नहीं है, लेकिन आप ये कहना कि हमें कुरान और हदीस का पता है, डॉक्टर लोग आमतौर पर इसको हदीस का नहीं रहे होते हैं, ये डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि हम बताएं कि अल्लाह का शुक्र है हमें जितना पता है शायद आपसे ज्यादा ही पता खत्म करने के लिए पता, भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है, चूंकि मौजूद चल गया तो एक शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं, शरीयत की हुदूद टूट रही है, उसका स्ट्रेस एक लफ्ज मिल जाने अल्लाह के लिए, उसमें एक रोज़े में भी तहरीफ नहीं हुई है, कुरान जगह जगह कहता है ईमान वाले अपनी नमाजों की हिफाजत, नबी ने क्या फरमाया, जगह जगह और हदीस जिब्रील से पता चलता है कि हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, उसमें सफर और हज़र में नबी ने कोई फर्क उम्र से ज्यादा नहीं बयान किया, अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है, ये मुतवातिर है ना, उसके साइंस भी कहती है भाई कोई इतनी मजबूत दलील होगी जो इसी जैसी होगी तो फिर तो मानी जाएगी, नहीं होगी तो उसमें तावील की जाएगी, साफ कपड़े कुरान के मुकाबले में जो अहदीस हैं जिनमें आता है कि 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाएं, उनके बारे में खूब समझ लो, या तो वो वाज़ेह नहीं है कि इकट्ठी का मतलब क्या
पहला कुछ ऐसा कजा करके पढ़ी है या कजा किए बगैर पढ़ी है, वो वाज़ेह नहीं है, बल्कि तभी तो हज सही हदीस से पता चलता है कि एक ही इहराम में हज भी करो और उसी इहराम में और उम्र भी करो, ताकि इहराम लंबा हो। सही हदीस से पता चलता है इहराम लंबा होगा, खुशबू नहीं लगा सकते, सवालों के साथ लिमिट पढ़ कराऊंगा, अभी तो मैं नहीं कर सकती, बैठा नहीं हूं यहां। देखो जो लंबे हज करते हैं इहराम यहीं से बोल के जाते हैं थोड़ी दिनों में, ऐसा लग रहा होता है मज़े नहीं है, और जो वाज़ेह है बंदा वो सही अल्लाह को यही पसंद है। हाजी ऐसी सनत से कलाम है, नहाने की इजाजत समझ में कोई एक ऐसी हदीस नहीं है, खुशबू नहीं लगा सकते, जिसमें आता हो कि नबी ने ज़ोहर को बाज़ायदा कज़ा करके असर के वक्त रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हदीसों और बेगुबार सनद भी हो में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है, तो बाल सनद के गुबार नहीं है, यही वजह हमारे सनद सही है, बड़े हदीस का मफहूम वाज़ेह नहीं है। लेकिन हज में क्या वैसे भी बोलो कॉमन सेंस की बात है, मुझे लोग कह रहे हैं अल्लाह क्यों ने जो सफर में 4 की 2 की और हो सकते हैं, वो तो इसीलिए तो की है कि टाइम पे हो जाए, का कसर भी तो है ना, पास ये उज़र ना हो कि जी मुझे टाइम नहीं मिला, वो टाइम बचाने के लिए तो है, तो बाहर आपको बड़ी सहूलत दी जाती है, लेकिन हज में दी जाती है ना कि काम हो जाए, इसलिए थोड़ी दी जाती है कि इसको डिले करने यार मेरे हुक्म में मेरा मकसद नहीं करते, दूसरे लोगों पे तंज करना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है टेंशन को खत्म करने के लिए फॉलो कर रहे हैं ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसमें 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के जो एक ही तरीका के हम मतलब है जमा बैन सलातैन का मतलब क्या हो जाएगा ना, किसी हदीस से बहुत ज्यादा किसी औरत को ठिकाना तो मिलेगा ना, बहुत मुदल्लल है वो मतलब करना है। और वैसे भी जो बहुत दिन का सफर में भी आपने जमा सूरी की है, जिसको जमा सूरी कहते हैं कि ज़ोहर और असर भी उन्होंने गरीब करीब पढ़ा, वो बात ये भी बहुत कम किया है, जबकि हम अहले हदीस हज़रात को देखते हैं हर सफर में ये कर रहे होते हैं, लोगों ने बहुत यानी खुद दफा हदीस पर भी उस तरह अमल नहीं कर रहे होते जो इनकी अपनी राय है। तो बीवी देख लो तो लोगों ने आम शुरू कर दिया है, जब भी जाएंगे ज़ोहर असर, तो यहां तक शुरू हो गया है कि सफर अभी शुरू होने वाला था, अभी शुरू नहीं हुआ है, नहीं घर में ही ज़ोहर का गजब पड़ी और निकल गए, और हवाला देते हैं हज़रत बड़े एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, जितना भी बड़ा मौलवी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक के बराबर भी नहीं है, नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है इन वाइज़ीन की, और बुखारी के हवाले दे रहे हैं, और हम अबू हनीफा के उस्ताद हैं, कुरान और हदीस में हदीस तरजीह नहीं दे रहे, हम अबू हनीफा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अहमद के स्कॉलर्स की फहम पे शाफी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, समझते हो कि नहीं समझते हो, इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इसलिए यहां पे अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, यही वजह है मालिक फजर और ज़ोहर वाली जमा के उस्ताद हैं, और ये क्यों दोनों का टाइम आपस में दौर के लोग हैं, पूरी उम्मत ने इन पे टाइम मिल रहा, और उस वक्त एतमाद के चलते हैं जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में, यही लोग थे, परहेज़गार लोग थे, वो खुद चीज के बारे में क्या मिलेगा, जिन लोगों पर मिलेगा भैया अल्लाह ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा लोग एतमाद हैं जो मुआहिदों की स्कॉलर्स की हर बात उन लोगों को जो फजूलियात समझते हो कि नहीं समझते हो तो अच्छा उन लोगों को जो अपनी शारगाहों की, अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे ने वो उन लोगों को छोड़ दिया, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा, अमानतों जब भी कोई हजरत आप मसाइल नहीं करते हैं, कहते हैं भाई अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिलेगा, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता कि जो अल्लाह फरमाते हैं एक ही बात लेके मिलेगा, तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना, लोग ये वो लोग डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना, के वारिस काइंडली ये वाली बात उनसे जाएंगे ना, ऐसे जाए तमीज से जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनके इदारे के लिए में अल्लाह ने जन्नत ताउन करे, और पतली गली से बहुत ज्यादा बयान जो जा रहे हैं, समझते हैं कि ये अल्लाह के माज़ अल्लाह बयान के सियासी बातें हैं, वो छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई, अल्लाह कहते हैं काम वो कर रहे हैं, उसमें उनके साथ ताउन कोई नहीं पूरी तरीके से करना चाहिए। तो मेरे भाई गैर मुस्लिम को ना अल्लाह कितने लोगों को मुसलमान कर दिया, और कितना बन जाए, की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोग पहले कहते छुपा दिया कि इस्लाम तलवार से फैला है, इसलिए हम जैसे लोग मार्केट में पहले मशहूर था कि इस्लाम के अल्लाह फरमाते हैं, इसमें और बहुत सारे काम है, नहीं जी अखलाक कम है, आगे मैं सूरह नूर की थोड़ी सी बयान करनी है, इससे फैला है सूरह नूर में अल्लाह ने बहुत सारे फरमान दिए, 5 मिनट में जल्दी जल्दी, पता नहीं कितने हुक्म अल्लाह ने ये दिया, अज़ानियतु वज़्ज़ानी, इस चीज में उनको कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, जो जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत हुकूमत को खिताब है, तो अल्लाह मियां ने यहाँ चौक में लेकर आओ और दोनों की खुशतों पे हिफाजत करते हैं, यानी मारो पूरी नहीं करते, सिवाय बंद कमरे में नादियों से वादियों का सेटअप हुआ, आजकल क्या हो गया है, तुम मिनल मुमिनीन पूरी मुसलमानों की कोई देख रही बांदी नहीं बना सकता, आज लड़का कोई औरत से बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूं लौंडी हूं, नहीं हो सकता, ये भी समझते हो, इस्लाम ने आज़ाद करने वाली कोई ये राइट नहीं दिया कि वो किसी की बांदी काला करने वाला, सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी, गंदा गलीज दुनिया में ये था, और दोस्तों को फख्र से बता रहा हूं पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है, जब भी कोई आपके सामने देखो नही अनिल मुनकर, अपनी इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का फर्ज है, मैं ये नहीं कह रहा कि समझते हो कि इस्लाम में कोई लाज़मी हुक्म नहीं था, बांदी अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए लेकिन इतना से एक ऑप्शन रह गया है, जब कोई दोस्त बन गया है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तो 4 काम तो भंगियों और चमारों वाले कर रहा है, शक्ल से शरीफ लगता है, काम क्या कर रहा है, बीवी है, भंगियों और चमारों वाले के साथ, थोड़े दिन में तेरी शक्ल भी भंगियों और चमारों जैसी होने वाली है, मेरी तरफ समझते हो कि नहीं समझते, बहुत गंदा गलीज अमल है,
قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو غیرتوں کو؟ سوسائٹی 100 کوڑے مارو چوک پہ. یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں کے نہیں ہے. یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے، میری وائف کا فون آیا ہے، مجھے اپنی بیوی سے مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے. خاندانی آدمی ہے، دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے. بولو عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا. امانت کا مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہے. اللہ کو اتنا غضب ہے. اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا، شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا نبی نے کیس آیا پتھر مارا. حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کو کیس کوئی بھی نہیں ہے. اتنا غضب اللہ کا حکم نماز میں. نبی بھی رحم دل ہے، نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کسٹمر کو. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب میرے پاس آپشن نہیں ہے. اب کیا ہے کہ دوسرے پتھر مارے گئے، پتھروں سے زندہ. تو ادھر سے نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کرنا شروع کر دی، بیہوشی کا انجیکشن لگا کے رکھ دیا جائے. پیسوں کے معاملے میں جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے. اتنا غلیظ اتنا پلید عمل ہے، کوئی اچھا پلاٹ ملے گا تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں، اس کو کیوں وہ نہیں مانتے آخرت کو. ان کو کرنے معاہدہ کیسے ہوا؟ فیس بک پہ دینا شروع کر معاہدہ ہوا منگی چما نمبر یا ادھر سے کسی ادھر سے کسی تو ایسے یہ کر رہا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کرائے پر. اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی پہلی فرصت میں کیا کرے وہ تک میں کرایہ توبہ کرے. یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے. کرایہ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے تو کچھ اور شیخی مزاج ہوتے ہیں بلا وجہ 5 کا ہوا تھا وہ کال کر کے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کی آیت نازل ہوئی نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے. امی عائشہ آپ چلے جائیں، آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے وجہ سے یا ڈاکٹر کہے گا حضرت فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ نے پوچھا اتنے دن اللہ سب سے زیادہ. تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو. حالانکہ ان صحابی کا آپ گناہگار ہو رہے ہو، آپ کو دینا پڑے گا اس کو. اس کے کال کیے لیکن نبی کو ایک دم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. عائشہ تبھی کسی اسکول میں جب حدیث بیان کرتے ہیں نا تو جیسے آتا ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ سے نہیں ہو تنخواہ، کہتے ہیں حبی رسول اللہ، نبی کی جو چہیتی تھی سب سے محبوبہ تھی. کسی سیاستدان نے ان سے یہ حدیث اس بیس پہ کہ میں یہ لقب لگایا کروں گا ووٹ لے کے. آپ نے کیا فرمایا سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. وہ کر رہے ہیں صحابی نے کہا مردوں میں اس میں مبتلا ہے، کوئی بھی نہیں کہا ابو بکر. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا عائشہ کا باب. معاہدوں کی تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ پڑے گی آپ کو. مذہب تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور وہ عائشہ نمازوں کی کے والد بھی محبوب ہیں. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے پہلے کی پاکیزگی سے پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹائم گزار دیا تو ثقہ سمجھتا ہے، ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ روشنی میں وہ اسلام سے آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مفتی لوگ نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لگاتے رہتے ہیں، نہیں ہے فتوے دیتے رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو دائرہ اسلام سے نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن نے کہا حفاظت اسلام کی مارکیٹ سے. قرآن نے کہا ہر نماز کا تو اللہ کا کام ہے بھائی. بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بھی غلط مائنڈ نہیں بنو کہ دائرہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کے بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو دائرہ اسلام میں جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز مسلمان متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں دو نمازوں کا اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بنو، اتنے میٹھے بنو. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے، ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہونا چاہیے. تو حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک اثر یہاں تک، اثر سے بتائیں گے مغرب کا ٹائم، پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے دو نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو، اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً اثر پڑھ لی، یعنی اثر اپنے وقت پہ پڑھی، ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام حدیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے، سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے بھائی جاؤ، جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی. تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا، یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو، آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات، یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے، اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہ جگہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے.
اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا, اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر